салом бинандагони гиромӣ, ин барномаи иттилоотии ахбор аст ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. 12 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмӣ ба шаҳри Парижи ҷумҳурии Фаронса ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи Орли шаҳри Париж президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми ҷумҳурии Фаронса самимона истиқбол гирифтанд. дар назар аст ки дар доираи сафари расмӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Фаронса Эммануэл Макрон ва роҳбарони воломақоми ин кишвар мулоқоту вохӯрӣ доир намоянд. ҳамчунин дар доираи сафар президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар чорабинии фарҳангии намоишгоҳи нигораҳои таърихӣ таҳти унвони Тоҷикистон кишвари рудҳои тиллоӣ ва рӯзи фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар ЮНЕСКО иштирок ва суханронӣ менамоянд. Дар шаҳри Париж президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро роҳбарияти меҳмонхона ва кормандони сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Фаронса бо шукӯҳу шаҳомати хоса пазироӣ карданд. Alors, on fait comme ça. En France, selon les départements et les deux. Merci beaucoup. Très bien. Monsieur le Président. Merci beaucoup. کشوری فرهنگی والا مبارک پیشوای ما مبارک شما هستید رمز کشوری ما قدم هاتون برای ما مبارک شما دا توفه سلامت باشید. имрӯз маросими истиқболи расмии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тибқи муқаррароти расмии пазироии меҳмонони олимақом дар саҳни фахрии маҷмӯаи артиши миллии Фаронса доир гардид. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба саҳни ҳавлии маҷмӯаи артиши миллӣ ташриф оварданд. барои баргузории ин чорабинӣ макони он идона ороста шуда, парчамҳои ҳарду давлат овезон карда шуда, горди фахрӣ барои истиқболи меҳмони олиқадр саф кашид. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро котиби давлатии вазорати Аврупо ва корҳои хориҷии Фаронса Жан Батист Лемоан ва генерал-лейтенанти мақомоти низомии шаҳри Париж Лоран Фронса истиқбол гирифта ба минбари ифтихорӣ даъват намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз назди сафи горди фахрӣ гузашта дар макони ифтихорӣ қарор гирифтанд. сипас сурудҳои миллии ҳарду давлат садо дод. баъди садои суруди миллӣ горди фахрӣ аз назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо қадамзании мутантан гузашт. баъди анҷоми гузашти горди фахрӣ муаррифии ҳайатҳои расмии дуҷониб сурат гирифт. бо ҳамин маросими истиқболи расмӣ дар саҳни фахрии маҷмӯаи артиши миллии Фаронса ба анҷом расид.
یادآور می‌شویم که از 10 تا 12 اکتبر اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سفر کاری در پادشاهی بلگیا قرار داشتند. در دوره این سفر یک قطار ملاقات و مذاکرات پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مقامات عالی پادشاهی بلگیا و اتحاد اروپا دایر گردید. مسائل تقویت همکاری‌های تاجیکستان با اتحاد اروپا و بلگیا مورد بررسی قرار داده شد. گزارش خبرنگاران ما. 10 اکتبر اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای انجام دادن سفر کاری به پادشاهی بلگیا تشریف آوردند. 11 اکتبر در شهر بروسل پادشاهی بلگیا اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت شورای اتحاد اروپا شارل میشل ملاقات کردند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از پذیرایی صمیمی اظهار سپاس کردند. با اطمینان اظهار داشتند که نتیجه های مذاکرات برای توسعه همکاری گوناگون جنبه تاجیکستان و اتحاد اروپا تکان جدی می‌بخشد. جانب‌ها ضمن ملاقات مسائل تحکیم و توسعه همکاری را در ساحه‌های صنعت، استخراج معدن، زیرساختار، هیدروانرژیتیک، کشاورزی و سیاحی بررسی کرده برای بهره برداری از امکانات‌های استفاده نشده آن تبادل اندیشه نمودند. آماده نمودن و به امضا رساندن سازشنامه توسعه یافته شریکی و همکاری میان جانب‌ها به نفع هر دو جانب خواهد بود و تطبیق هدفمندانه استراتژی نوی اتحاد اروپا در آسیای مرکزی و نقش برنامه بسیار ساله ایندیکاتیوی برای سالهای 2021-2027 جهت عملی سازی نیت‌های همگرایی مهم ارزیابی کرده شد. در رفت ملاقات جانب‌ها اینچنین توسعه مناسبت‌ها را در بخش‌های آینده‌دار انرژیتیک، ذخیره‌های آب، تغییر آبی اقلیم و رفع عاقبت‌های آن، رابطه‌ها در بخش معارف و همکاری دو جانبه را در بخش امنیت مورد بررسی قرار دادند. در این ضمن جانب‌ها هنگام ملاقات به مسائل داغ منطقه که افغانستان در محور آن قرار دارد توجه خاصه نمودند. در فرجام صحبت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از پرزیدنت شورای اتحاد اروپا شارل میشل دعوت به عمل آوردند که با سفر رسمی به تاجیکستان تشریف بیارند. 11 اکتبر در شهر بروسل پادشاهی بلگیا در دایره سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت پالاتای نمایندگان پارلمان فدرالی بلگیا خانم ایلیان تیلیو ملاقات کردند. سلام علیکم. جناب پرزیدنت خوش آمدید. برای همایی شرف است که شما را خیر مقدم می‌گویم. در ملاقات مسائل همکاری سیاسی و بین پارلمانی تاجیکستان و بلگیا بررسی شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از سطح خوب رابطه‌های سیاسی و بین پارلمانی اظهار قناعتمندی کرده در این ضمن گسترش منبع فعالیت گروه دوستی اتحاد بین پارلمانی بلگیا و تاجیکستان را ضرور شمردند. جانب‌ها ضمن ملاقات مسائل همکاری و تبادل تجربه را عاید به فعالیت سیاسی و قانونگذاری، اقتصادی و تجارتی، سرمایه‌گذاری، فرهنگی و امکانات‌های سیاحی کشورها را محاکمه کردند. هوسمندی زیاد عاید به توسعه همکاری در بخش‌های مختلف اقتصاد و تجارت، سرمایه‌گذاری و گومانیتاری و فرهنگی از جمله ساحه‌های انرژیتیک، صنعت، علم، فرهنگ، معارف و تندرستی ظاهر گردید. در رفت ملاقات همچنین مسائل مبارزه علیه تهدیدهای معاصر امنیتی بررسی کرده شد. در آخر صحبت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از پرزیدنت پالاتای نمایندگان پارلمان فدرالی بلگیا خانم ایلیان تیلیو دعوت نمودند که به تاجیکستان تشریف آورند. 11 اکتبر در شهر بروسل اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با نایب پرزیدنت کمیسیون اروپا نماینده عالی اتحاد اروپا عاید به سیاست خارجی و امنیت جوزف بارل ملاقات کردند.
дар ҳафти вохӯрӣ масоили ҳамкории Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рушду нумои муносибатҳои ҳамкорӣ изҳори қаноатмандӣ карда, таъкид доштанд, ки Иттиҳоди Аврупо дар арсаи байналмилалӣ шарики муҳими кишвари мо мебошад. ҷонибҳо зимни мулоқот масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ дар бахшҳои ояндадори иқтисод, тиҷорат, татбиқи амалии лоиҳаҳои судманд дар соҳаҳои мухталифи гуманитариву фарҳангӣ, бахусус маориф, тандурустӣ ва рушди маҳаллро муҳокима карданд. дар ин зимн таъкид гардид, ки инкишофи ҳамаҷонибаи ҳамкориҳои иқтисодӣ яке аз ҷанбаҳои муҳими муносибатҳои Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупоро ташкил медиҳад. вобаста ба ин ҷонибҳо аз сатҳу муҳтавои ҳамкориҳо дар соҳаҳои энергетика, аз ҷумла татбиқи лоиҳаи Касса 1000 ва ташаккули иқтисоди сабз изҳори қаноатмандӣ намуда, зарурати тавсеяи минбаъдаи онҳоро ба таври хоса қайд намуданд. таъкид гардид, ки барои таҳкими ҳарчи бештари робитаҳо амалисозии санадҳои қабулшуда, аз ҷумла татбиқи созишномаи ҳамкорӣ ва шарикӣ миёни Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо ва пайвастани Тоҷикистон ба низоми имтиёзҳои гумрукӣ дар содироти молу маҳсулот ба Аврупо зарур аст. дар мулоқот ҳамчунин дар бораи ҳамкории ҷонибҳо дар самти аз байн бурдани пандемияи коронавирус, масоили истифодаи пурсамари захираҳои об, тағйирёбии иқлим, рафъи оқибатҳои он ва ҳифзи перяхҳо табодули андеша сурат гирифт. зимни баррасии масъалаҳои мазкур пешвои миллат аз номи ҳукумат ва мардуми Тоҷикистон ба ҷониби Иттиҳоди Аврупо барои ба Тоҷикистон расондани кӯмак дар рафъи оқибатҳои иқтисодиву иҷтимоии паҳншавии вируси COVID-19 ва тақвияти соҳаи тандурустӣ ба маблағи беш аз 112 миллион евро изҳори миннатдории амиқ намуданд. сарвари давлати мо инчунин ба Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои аъзо барои дастгирии ташаббусҳои глобалии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои об ва рафъи оқибатҳои тағйирёбии иқлим, ки ба яке аз мушкилоти ҷиддии замони муосир мубаддал гаштааст, изҳори сипос намуданд. дар робита ба ин роҳбари давлати мо изҳор доштанд, ки Тоҷикистон 98% нерӯи барқро дар иншооти гидроэнергетикӣ, яъне аз манбаъҳои таҷдидшавандаи аз лиҳози экологӣ тоза истеҳсол карда, аз рӯи ин нишондиҳанда дар ҷаҳон ҷойи шашум ва аз рӯи партовҳои газҳои гулхонаӣ ҷойи 135-ро ишғол менамояд. ҷаноби Ҷозеп Боррел дар навбати худ нақши боризи ҷониби Тоҷикистонро дар ҳаллу фасли масъалаҳои вобаста ба об ва рафъи оқибатҳои тағйирёбии иқлим баланд арзёбӣ карданд. инчунин ӯ иброз дошт, ки ҷониби Иттиҳоди Аврупо барои таҳкими равобити минтақавӣ манфиатдор аст ва ин масоил меҳвари гуфтушунидҳоро дар ҷалсаи қарибулвуқӯи вазирони корҳои хориҷии G5 ҷамъи 1 дар шаҳри Душанбе ташкил хоҳанд дод. ҷонибҳо зимни баррасии масоили амниятӣ ба таҳкими амнияту субот дар кишвари мо, тамоми минтақаи Осиёи Марказӣ ва Афғонистон таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. талошҳои судманди муштараки ҷонибҳо дар ин арса ба хусус таҳкими ҳифзи сарҳади Тоҷикистону Афғонистон тавассути татбиқи барномаҳои Бомка ва Кадап таъкид гардид. дар фарҷоми суҳбат изҳори боварӣ карда шуд, ки ҳамкориҳои гуногунҷанбаи кишвари мо бо Иттиҳоди Аврупо дар оянда низ пайгирона густариш хоҳанд ёфт. 12 октябр дар шаҳри Брюссел, пойтахти подшоҳии Белгия, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо подшоҳи Белгия Аълоҳазрат Филипп мулоқот карданд. дар мулоқот масъалаҳои густариши ҳамкории неки дуҷонибаи судманд бо Белгия ва робитаҳои бисёрҷонибаи доираи Иттиҳоди Аврупо баррасӣ гардид. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст аз пазироии дӯстона ва меҳмоннавозии гарму самимии ҷониби Белгия изҳори сипос карданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо таассуроти нек аз сафарҳои қаблӣ ба подшоҳи Белгия, ба хусус аввалин мулоқот бо Аълоҳазрат подшоҳ Алберти II таъкид намуданд, ки подшоҳии Белгия яке аз мамлакатҳои калидии қитъаи Аврупо, кишвари дӯст ва шарики боэътимоди Тоҷикистон дар Аврупо мебошад. дар мавриди рушду тавсеяи минбаъдаи ҳамкориҳои дуҷониба, соҳаҳои энергетика, бахшҳои мухталифи саноат ва ҷалби технологияҳои муосир ба иқтисоди Тоҷикистон аз ҷумлаи самтҳои ояндадори шарикии ду кишвар номбар карда шуд. ҷонибҳо зимни мулоқот масъалаҳои робитаҳои кишварҳоро дар сатҳи минтақавӣ муҳокима карданд. бо пуштибонӣ аз иқдомҳои якдигар дар ҳалли масоили глобалии сайёра таъкид гардид,
که تاجیکستان نامزدی بلگیه را برای اشغال کردن مقام عضو غیر دائمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای سالهای 2019-2020 و پادشاهی بلگیه در نوبت خود تشبس‌های بین المللی تاجیکستان را در مسائل گلوبالی آب و اقلیم جانبداری نمود. از قبل برنامه و لایحه‌های اتحاد اروپا برای تاجیکستان و افغانستان و آسیای مرکزی اظهار قناعتمندی کرده شد. ضمن بررسی مسائل امنیتی جانب‌ها اید به تامین امنیت کشورهای آسیای مرکزی و استقرار صلح و ثبات در افغانستان و ایجاد شرایط مساعد برای رشد آسایشته آن تبادل افکار نمودند. تأکید گردید که امنیت کشورهای آسیای مرکزی با تامین صلح و ثبات در افغانستان ارتباطی بواسطه دارد. ذکر گردید که تاجیکستان جانبدار هر چه زودتر برقرار گردیدن صلح و آرامی در این کشور همسایه نزدیکترین، دوست، همزبان و همفرهنگ باشد و سازمان ملل متحد باید در پیشبرد این روند نقشی کلیدی داشته باشد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان بار دیگر از موقع استوار تاجیکستان جهت تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان یادآور شده. جانب‌ها راه‌های مؤثر استقرار صلح و ثبات در این کشور را بررسی نمودند. در این ضمن جانب‌ها جهت حل مشکلات افغانستان، مبارزه مشترک با تهدید و خطرهای معاصر از قبیل تروریسم، اکستریمیسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر، کیبر جنایت‌ها و دیگر ظهورات خطربار جنایتکاری متشکل فراملی اظهار آمادگی نمودند. در انجام ملاقات پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از پادشاه بلگیه اعلی حضرت فیلیپ برای بازدید رسمی از تاجیکستان دعوت به عمل آوردند. 12 اکتبر در شهر بریوسل اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با نماینده مخصوص اتحاد اروپا اید به آسیای مرکزی خانم تری هاکالا ملاقات کردند. در رفت ملاقات مسائل همکاری در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بررسی گردید. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از امکان دیدار و ملاقات اظهار سپاس کرده خانم تری هاکالا را برای تعیین شدنش به وظیفه نماینده مخصوص اتحاد اروپا اید به آسیای مرکزی تبریک گفتند. جانب‌ها تحکیم همکاری در سمت مبارزه با تهدیدها و خطرها را در سرخط اول رابطه‌های دوجانبه گذاشتند. از همکاری پرثمر در سمت‌های کلیدی سیاست بین المللی، منطقوی، مکالمه منتظم سیاسی در سطح عالی و همکاری در بخش تامین امنیت اظهار قناعتمندی کرده شد. جانب‌ها در جنبه سیاسی از همکاری با موفقیت ساختارهای بین تاجیکستان و اتحاد اروپا یادآور شدند. تأکید شد که رابطه‌ها در دایره مکالمه سطح عالی اید به مسائل‌های سیاست و امنیت، همچنین واخوری قریب الوقوع وزیران کارهای خارجه آسیای مرکزی و اتحاد اروپا در دوشنبه می‌تواند به تحکیم همکاری جانب‌ها تکان نو بخشد. در جریان ملاقات همچنین مسائل‌های رشد و گسترش رابطه‌های گوناگون جنبه تاجیکستان با کشورهای اعضای اتحاد اروپا بررسی کرده شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که تاجیکستان برای همکاری زیچ با کشورهای اتحاد اروپا در ساحه تجارت و استحصالات صنعتی، اقتصاد رقمی و اینواسیون، تامین امنیت عضوقواری و انرژتیکی آماده است. کمیته همکاری و زیرکمیته اید به همکاری میدان مساعد برای بررسی مسائل همکاری تجارتی و اقتصادی نامیده شد. ذکر گردید که تاجیکستان با در نظر داشت ریشه‌های عمومی و رابطه‌های تاریخاً مقرر شده خلق‌های آسیای مرکزی بر رشد منبع‌های همکاری در داخل منطقه افضلیت می‌دهد. ضمن ملاقات با تطبیق برنامه‌ها در دایره همکاری وسیع منطقوی از جمله در ساحه‌های سیاسی، تجارتی، اقتصادی، فرهنگی و گومانیتری، همچنین بر رشد رابطه‌ها در ساحه امنیت اظهار هوسمندی کرده شد. جانب‌ها ضمن بررسی مسائل امنیتی به تحکیم امنیت و ثبات در کشور ما، تمام قلمرو آسیای مرکزی و افغانستان، پرزور کردن اقتدار مدافعی در سرحد تاجیکستان و افغانستان به خاطر تامین امنیت در منطقه توجه ظاهر کردند. نماینده مخصوص اتحاد اروپا اید به آسیای مرکزی خانم تری هاکالا نقش بارز جانب تاجیکستان را در حل و فصل مسائل‌های وابسته به آب و رفع عاقبت‌های تغییرابی اقلیم و تشکل اقتصاد سبز بلند ارزیابی کرده. برای من بعد نیز دستگیری نمودن تشبس‌های بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اظهار آمادگی نمودند. 12 اکتبر در شهر بریوسل پادشاهی بلگیه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با دبیر کل سازمان جهانی گمرک کونی آم میکوریا ملاقات کردند.
در جریان ملاقات حالت کنونی و دورنمای شریکی تاجیکستان با سازمان جهانی گمرک مورد بررسی قرار داده شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از سطح رابطه ها اظهار قناعتمندی کرده تاکید نمودند که حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای اول صاحب استقلالی اصلاحات را در همه بخش‌های تجارت و اقتصاد عملی گردانده ایستاده است و در این روند به تکمیل بامرام فعالیت گمرکی نیز توجه پیوسته ظاهر می‌گردد. اظهار اطمینان کرده شد که نتیجه این واخوری قدم نوی در راه تحکیم و توسعه رابطه‌های ثمربخش دوجانبه خواهد شد. جانب‌ها ضمن ملاقات مسائل مکملگردانی مأموریت گمرک، نظام اطلاعاتی اتوماتیک کننده شده آن با تکنولوژی‌های معاصر، تجدید زیرساختار گمرک و رشد اقتدار ذخیره‌های انسانی را در ساحه فعالیت گمرکی محاکمه نمودند. در این ضمن فعال کردن همکاری سودمند با سازمان جهانی گمرک برای بلند برداشتن اقتدار کسبی کارمندان نهاد گمرکی تاجیکستان ضرور شمرده شد. در ملاقات عملی سازی سندهای قبول شده در دایره سازمان از جمله کنونسیون بین المللی اوید به ساده‌گردانی و هماهنگسازی رسمیات گمرکی کیوتو سال 1973، سازشنامه اوید به ساده‌گردانی رسمیات سودا سال 2013 و مطابق نمودن کودکس گمرک جمهوری تاجیکستان به طلبات کنونسیا و سازشنامه ذکر شده بررسی کرده شد. قید گردید که تاجیکستان سال 2018 معیارهای باج‌های گمرکی وارداتی مطابق با استانداردهای سازمان جهانی سودا را قبول نمود. امتیازهای گمرکی و اندازی و دستگیری استحصال کنندگان مال‌های وطنی به رشد استوار اقتصادیات ملی مساعدت می‌نمایند. آنها اینچنین به افزون گردیدن حجم استحصال مال‌های وطنی و بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری زمینه گذاشتند. ضمن واخوری مسئله تکمیل قانونگذاری در عرصه تجارت و اقتصاد و عملی سازی سیاست دولتی دستگیری صادرات نیز محاکمه گردید. اظهار اطمینان کرده شد که گزارش پررو به استانداردهای بین المللی که از جانب سازمان جهانی گمرک تهیه و پیشنهاد می‌شوند به زیاد گردیدن گردش تجارت و قسم وارداتی بودجه دولت، اینچنین رشد مناسبت‌های اقتصادی با کشورهای همجوار و منطقه سهمی ارزنده خواهند گذاشت. با همین سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پادشاهی بلگیا به انجام رسید. ادامه اخبار در ناحیه مومن‌آباد با بنیاد و نوسازی کردن اینفراستруктури соҳаи тандурустӣ сатҳи кору хизматрасонӣ дар ин самт беҳтар мегардад. аз ҷумла дар беморхонаи марказии ноҳия шароити мусоиди ташхису табобат мавҷуд аст. гузориши ҳикматулло ҳусейнзода. با تجهیزات معاصر طبی هرچه بیشتر مجهز نمودن مؤسسه‌های معالجوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی مملکت امکانیت می‌دهد که اهالی به‌واسطه در محل زیست از تشخیص گذشته تبابت گیرند. مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه مومن‌آباد افزایش اهالی را به اینابت گرفته برای بنگاه‌های طبی و مرکزهای سلامتی تجهیزات نو وارد می‌نماید. در بیمارخانه مرکزی ناحیه برای حفظ صحت عامه از امکانات‌های موجوده وسیع استفاده برده متخصصان لیاقتمند را به کار جلب می‌نمایند تا که صفت خدمت رسانی طبی بهتر گردد. به کار آغاز نمودن شعبه بیماری‌های دل در شفاخانه مرکزی ناحیه مشکلات ساکنان را به مراتب آسان نمود، زیرا سالهای پیش اهالی برای طبابت بیماری‌های قلب به شهرهای کلاب، قرغانتپه و دوشنبه می‌رفتند. اکنون نیازمندان در مرکز ناحیه طبابت می‌گیرند. بیمارخانه مرکزی ناحیه مومن‌آباد دارای 10 شعبه بوده از 189 کت عبارت است. در بیمارخانه شعبه بیماری‌های دل، امراض درونه، کودکانه، جراحی، شعبه تولدخانه، پوست و ظهروی و اینچنین شعبه سیریاتی کار فعالیت دارند. در بیمارخانه اینچنین شعبه آزمایشگاه، اینچنین حجره رنگینی کار فعالیت دارند. برای ما طبیبان همه شرایط ها مهیا کرده شده است. ما از دستگیری های دولت و حکومت می‌نداریم. کارمندان بیمارخانه مرکزی ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان کوشش می‌نمایند که سطح خدمت رسانی طبی را به اهالی باز هم بهتر نموده در صحتی مردم سهمگذار باشند. حکمت‌الله حسین‌زاده از ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان برای برنامه اخبار. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. خیر سلامت باشید.